ओम शांति 1 एप्रिल 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे बाबा जीए अटंती जेपरी अटंती पिलामानंक भितरे मध्य क्रम अनुसारे चिन्हिछंती। जदि समस्ते चिन्हि जिबे तेबे बहुत भीड़ लागि जिवो। बाबा जीए अटंती जेपरी अटंती पिलामानंक भितरे मध्य क्रम अनुसारे चिन्हिछंती। जदि समस्ते चिन्हि जिबे तेबे बहुत भीड़ लागि जिवो। प्रश्न चतुर्दिगरे प्रत्यक्षतार समाचार केतेबेले प्रसारित हेबो? चतुर्दिगरे प्रत्यक्षतार समाचार केतेबेले प्रसारित हेबो? उत्तर जेतेबेले मनुष्य मानकु जणा पड़ी जिवो जे स्वयं भगवान एही पुरुणा दुनियार विनाश कराई नुआ दुनिया स्थापन करिबाकु आसिछंती। 2 रे आम समस्तंकर सद्गतिदाता बाबा आमको भक्तिर फल देबा पई आसिछंती। एही कथार निश्चय होई गले प्रत्यक्षता होई जिवो। चतुर्दिगरे हलचल आरंभ होई जिवो। गीत जो पिया के साथ है। ओम शांति। पिलामानी गीतर 2टी धाड़ी सुनिले जो पिया के साथ है अर्थात जी पियांक साथी अछंती तेबे पिया किए ए कथा दुनिया जानि नाही। जदिओ अनेक संतान अछंती सेमानक भितरे मध्य बहुत अछंती जेउ माने कि जानि नाहंती जे किभଳି बाबांकु मने पकाइबा दरकार जेपरि ठीक भाबरे मने पकाई पारु नाहंती। बारंबार भूली जाउछंती। बाबा बुझाउछंती पिला माने निजको आत्मा मने कर मु बिंदु स्वरूप अटे। बाबा ज्ञानर सागर तांको ही स्मरण करिबाकु हेबो। मने पकाइबार अभ्यास एभଳି पड़ी जिबा दरकार जेपरि बाबांकर स्मृति निरंतर स्थायी होई रहिबो। शेष समय रे एकथा स्मृति रे रहिबा उचित जे मु आत्मा अटे। शरीर तो अछि किंतु एही ज्ञान को बुद्धि रे रखिबाकु हेबो जे मु आत्मा अटे। बाबांकर निर्देश मिलिछि मु जीए मोते सही रूपरे क्वचित केही केही मने पकाउछंती। पिलामानक भितरे बहुत देह अभिमान आसी जाउछि। बाबा बुझाइछंती केही भी हुअंतु तांकु जे पर्यंत बाबांकर परिचय न देइछ से पर्यंत से किछि भी बुझी पारिबे नाही। प्रथमे तो सेमानकु एकथा जणा पडु जे सही निराकार आमर पिता गीतार भगवान अटंती। से ही समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। से वर्तमान समस्तंकर सद्गति करिवार पाठ करूछंती। जदि एही कथा उपरे निश्चय बुद्धि होई जिबे तेबे जेते सबु साधु संत आदि अछंती समस्ते गोटिए सेकेंड रे एठाकु आसी जिबे। भारत रे बहुत हलचल होई जिवो। जदि एबे जणा पड़ी जिवो एवं निश्चय होई जिवो जे एही दुनिया एबे विनाश हेबाकु जाउछि तेबे बॉम्बे ठारू आबु पर्यंत धाड़ी लागि जिवो। किंतु एते शीघ्र कहार निश्चय होई परिबो नाही। तुमे माने जानिछ जे विनाश हेबार अछि। एमाने समस्ते घोर निद्रा रे सोई ही रहिबे। पुणी शेष समय रे तुमर प्रभाव विस्तार हेबो। एहा कोनोसी माउसी घर कथा नुही अर्थात सहज कथा नुही जे निश्चय होई जिवो कि गीतार भगवान परमपिता परमात्मा शिव अटंती। एही कथा प्रसिद्ध होई गले सारा भारत रे चहल पड़ी जिवो। एबे जदि तुमे माने जणको बुझाइबो तेबे आउ जणे कहिबो तुमको जादू लागि जाइछि। एही वृक्ष बहुत धीरे धीरे बढ़िबो। एबे आउ किछि समय बाकी रहिछि तथापि भी पुरुषार्थ करिबारे कौनसी आपत्ति नाही। तुमे बड़ बड़ लोक मानकु बुझाउछ किंतु सेमाने कोन किछि बुझुछंती? पिला मानक भितरे मध्य केतेक ही ज्ञान को बुझी पारु नाहंती। बाबांकु मने पकाउ नाहंती। तेनु सही भली अवस्था मध्य नाही। बाबा जानिछंती निश्चय काहाकु कहा जाए। एबे तो केही केही शतकड़ा 1 बा 2% मध्य बड़ कष्टरे बाबांकु याद करूछंती। जदिओ एठारे बसिछंती किंतु बाबांक साथी रे सही भली स्नेह रहु नाही। वास्तव रे बाबांक सहित बहुत स्नेह रहिबा दरकार। सेथि पई भाग्य दरकार। जदि बाबांक प्रति स्नेह थिबो
ତେବେ ଭାବିବେ ଯେ ମୋତେ ପାଦେ ପାଦେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବି। ଅଧା କଳ୍ପର ଦେହ ଅଭିମାନ ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ପରମ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା କୌଣସି ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ହିଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯିବ। ଯେପରି କନ୍ୟା ବିବାହ କରିବା ସମୟରେ ଗହଣା ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧିଥାଏ, ତେଣୁ ତାର ଚେହେରାରେ ଏକଦମ ଖୁସି ଆସିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ପତି ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ହିଁ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚେହେରା ଏଭଳି ଝାଉଁଳି ଯାଉଛି, ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଚେହେରା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହାର ତ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚେହେରା ମୁର୍ଦାରଙ୍କ ଭଳି ରହିଥାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି। କେହି ତ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହେଉଛି। ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର କଥା ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଗୋପଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ଏହା ଶେଷ ସମୟର ଗାୟନ ଅଟେ। ନିଜକୁ ଗୋପ ଗୋପୀ ମନେ କରିବା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଏବେ ତୁମର ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ଶବ୍ଦରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 84 ଜନ୍ମ ପୁରା ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ବାବା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 1 ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେହିଭଳି କର୍ମ କରିଥିଲେ। ସେହି କର୍ମ ବାବା ଏବେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ, ପବିତ୍ର ରୁହ, କୌଣସି ବି ପାପ କର୍ମ କର ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ, ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ମାୟା ରାବଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପ କରାଇ ଆସିଛି। ଏବେ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାପ ହେଉନାହିଁ ତ? ମୁଁ ପୁଣ୍ୟର କାମ କରିଚାଲିଛି? ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ହୋଇଛି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମନ୍ମନା ଭବ ଶବ୍ଦ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ତେବେ ସେମାନେ କହିବେ ଏକଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏକଥା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ସହିତ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ରହିଛି। ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ସାଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜକୁମାର ହେବୁ। ଆମେମାନେ ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ହିଁ ରାଜଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ଏକଥା ସିଦ୍ଧ କରି କୁହ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଥିଲେ, ସିଏ ତ ନିରାକାର ଥିଲେ। ତେବେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ଜ୍ଞାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ବି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଲା 3ଟି। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ତ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମର ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ। ବାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଧର୍ମ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବୃଦ୍ଧି କେବେଠାରୁ ହେଲା, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଆସିବାର ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହୋଇଛି। ଇସଲାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁରୁଣା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବାକି ଆହୁରି କେତେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ରହିଛି। ତେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ହେବା କାରଣରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ହେଉଛି 4ଟି। ସେଥିରେ ଦୈବୀ ଧର୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା, ଦେବତାରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଏ ନମଃ। ପରମପିତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶୁଆ ଭଳି ପଢୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ଭାରତ ଫୁଲର ବଗିଚା ଥିଲା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ଥିଲା, କିପରି ଏବଂ କିଏ କରିଥିଲେ? ପରମାତ୍ମା କଣ, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନାଥ କୁହାଯିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଆଦି ଲାଗୁଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ଭକ୍ତି କରି ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଦିନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆଲୋକରେ ଅଛୁ। ବାବା ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଅଛି ବୋଲି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ତୁମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିରେ ତ କୌରବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଲଢ଼େଇ, ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିର କଥା ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇବ, ତେବେ କହିବେ ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ ମାନୁନାହ। ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ ମାନିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭାରତବାସୀ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତ କରିଛି କିଏ? ରାବଣ। ସେଥିପାଇଁ ରାବଣକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲା। କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମାୟା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଉଛି। ତେବେ ପଥରରୁ ପାରସ ବାବା ହିଁ କରନ୍ତି। ବାବା ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ଆସିଲେ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ। ବାବା ଏହି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହେଉଛି। ତୁମ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଟରାଣୀ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ଥିଲ, ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ମାୟାର ହୋଇଯାଇଛ। ବାକି ଚୋରାଇ ଆଣିବା ବା ହରଣ କରିବାର ତ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯୋଗ କରିବାରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଏମିତି ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ବିକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଆତ୍ମା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ମନେ ପକାଉ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ବହୁତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାପର ଘଡ଼ା 100 ଗୁଣା ଭରି ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। କଥାରେ ଅଛି, ଚଢ଼େ ତ ଚାଖେ ବୈକୁଣ୍ଠ ରସ, ଗିରେ ତ ଚକନାଚୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜତ୍ୱର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଥିରେ କେତେ ଫରକ ଆସିଯାଉଛି। କେହି କେହି ତ ପାଠ ପଢ଼ି ଆକାଶକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ପାଠ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୁଁ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, କେବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁଖ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ହିଁ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଉଥାନ୍ତେ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇବ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ସୁଖଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ନିରାକାର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିପାରିବ। ବାକି ତ ସବୁ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ଯଦି ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ମିଳିଗଲା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଲଟେରୀ ମିଳିଗଲା, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହାକୁ ଯଦି 2-4 କୋଟିର ଫାଇଦା ହୋଇଗଲା, ତେବେ ବହୁତ ମହିମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ତ ହେଲା ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ନା।
କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖରେ ହିଁ ଖୁସି ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ସହଜ କଥା। କେହି କେହି ତ ବିଲକୁଲ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଠିକ ନଥିବା କାରଣରୁ ତୀର ଲାଗୁନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା କାରଣରୁ କିଛି ନା କିଛି ପାପ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯୋଗ ବଳ। ତୁମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ଭଗବାନ ହିଁ ଶିଖାଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାମା ଦେଖିକରି ଆସିବ, ତେବେ ସେସବୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ବୀଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଶାନ୍ତିଧାମ, ସୁଖଧାମ, ଦୁଃଖଧାମ। ତେବେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା ହେଲା ନା, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ମନେ ରହିଲେ ତ? ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଶିବ ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଶିବ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ସୁପୁତ୍ର କିଏ। ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତ ବାବା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କାହିଁକି କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବେ? ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି ଯେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରଖିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା। ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରଖିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ପ୍ରତିଦିନ ପୁଣ୍ୟର କାମ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେବା। ପ୍ରତିଦିନ ପୁଣ୍ୟର କାମ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେବା। ବରଦାନ। ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ ଭବ। ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ ଭବ। ନିଜର ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦିବ୍ୟ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମା ନିଜର ଯଥାର୍ଥ ରୂପ, ଯଥାର୍ଥ ଘର ତଥା ଯଥାର୍ଥ ରାଜଧାନୀକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଯଥାର୍ଥ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମର ବୃତ୍ତିରେ ଟିକିଏ ବି ଦେହ ଅଭିମାନର ଚଞ୍ଚଳତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦିବ୍ୟ କରିଦିଅ, ତେବେ ଯାଇ ସୃଷ୍ଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଦେଖିବା ବାଲା ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ନୟନ ନୁହେଁ, ଯାଦୁର ଡିବା ଅଟେ। ତୁମର ଏହି ନୟନ ସାକ୍ଷାତକାରର ସାଧନ ପାଲଟିଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ହିଁ ସଫଳତାର ଆଧାର ଅଟେ। ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ହିଁ ସଫଳତାର ଆଧାର ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇସାରା। ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ମଧୁରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା ବାଲା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଥାଏ। ମଧୁରତା ବାଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମହାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଧୁରତାର ଏହି ବିଶେଷ ଗୁଣଟି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ।
ତେବେ ମଧୁରତା ରୂପକ ମଧୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅସଫଳତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।